हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया, उसी बात में बोले हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम महिमा मिले, सारे जलाल ते महिमा साडे यीशु मसीह के नाम मिले। सो एक विश्वासी चर्च आउंदे नाल खुदाबंद विच प्रार्थना करदे नाल फ्रूटफुल होंदे नाल जमीन दे विच भी मजबूत होना चाहिए है, उहदियां जड़ां मजबूत होनी चाहिए। वो पेड़ और रुख कदी नहीं डिगदे जिन्हां दियां जड़ां मजबूत होंदियां। हालेलुया। एक विश्वासी का बैकस्लाइड होना, एक विश्वासी का पीछे हटना ते एक पेड़ का डिगना, वो दोनों इक्वल ही है। एक विश्वासी का पीछे हटना ते एक रुख का डिगना, ये दोनों इक्वल है। बड़िया ज्यादा सिमिलैरिटीज दोनों दे विच है। दोनों क्यों डिगे? क्योंकि जड़ा मजबूत नहीं सी। दोनों ने डिग के ते दोनों ही डिग के ते नुकसान का कारण बन सकते हैं। एक विश्वासी जो डिग पैदा हो वो भी कलीसिया के वास्ते ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਟਦੇ ਆ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਤੇ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਲੌਕ। जो एक डिग्गा विश्वासी जिहड़ा है वो बड़े जाने का रास्ता ब्लॉक कर देता है खुदावंद दे विच चलण वास्ते। इस करके कि तुसीं ना डिगो, अपनी जड़ां नूं मजबूत रखो। परमेश्वर दे वचन पढ़ांगे सी, कहो तां नीति वचन ओदा 12 अध्याय दा 12 वचन कोई नोची बात। दुष्ट बुरियारा ते जाल लई लोचता है जी, पर धर्मी दी जड़ फलदी है। दुष्ट बुरियारा ते जाल दे लई लोचता है, पर धर्मियां दी जड़ फलदार होती, फलदी है, वधदी है। जेडे धर्मी लोग क्या मतलब, इहदा मतलब कि धर्मी नूं एक पेड़ दे नाल मिलाया गया है। धर्मी दी तुलना एक पेड़ दे नाल कीती गई है कि जे पेड़ जेड़ा जड़ां तो मजबूत होवे ते वो हरिया भी रहिंदा वा ते वो फल भी देंदा। बोलो हालेलुया। हरिया भी रहना वा ते फल भी देना। ये दो चीजां विश्वासी दा अहम हिस्सा होनी चाहिए। ये दो चीजां विश्वासी की जिंदगी च बहुत ज्यादा अहम होनी चाहिए कि मैं फलदार भी रहना ते नाल दी नाल हरिया भरिया भी रहना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो असी स्पिरिचुअल ग्रोथ नूं की कहने हैं, असी आत्मिक वधन नूं की कहने हैं। बहुत सारे लोग, मैं लाइव दे विच दस रहा सी प्रचार दे विच कि बहुत सारे लोग ये प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, पास्टर जी प्लीज प्रे फॉर माय स्पिरिचुअल ग्रोथ। पास्टर जी प्रार्थना करो मैं आत्मिक रीति में वध सका। आत्मिक रीति में वधना की है? तुसी बहुत सारी प्रार्थना करते हो, 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करते हो ते फिर भी तुसी टिक सकते हो। तुसी हफ्ते में 7 रोजे रखते हो फिर भी तुसी टिक सकते हो। साल में 40 रोजे तुसी 2 बार रखते हो फिर भी टिक सकते हो। पर आत्मिकता च वधे होए तुसी कहना ये आत्मिकता च वधना नहीं, ऑफ कोर्स वधन दा एक हिस्सा, पर आत्मिकता विच वधना किया कि तुहाडा सुभाव यीशु मसीह वर्गा होवे। बोलो हालेलुया। कोई नच्ची गए हालेलुया। जिन्ना ज्यादा साडा सुभाव यीशु मसीह वर्गा होंदा जांदा है उतना ही ज्यादा असीं आत्मिकता दे विच वधदे जांदे हां। किन्हां नूं समझ लगी? बोलो हालेलुया। जिन्ना ज्यादा असीं यीशु मसीह वर्गे होते जाते हैं उतना ही ज्यादा साडी आत्मिकता जिहड़ी है वो वधदी जाती है, असीं आत्मिकता च मजबूत होते जाते हैं। सो साडा एम किया टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। साडा एम किया, साडा निशाना किया कि अपनी जिंदगी दे विच, अपनी लाइफ दे विच यीशु मसीह वर्गे बनना। बोलो हालेलुया। साडा निशाना किया, बोलो साडा हालेलुया। यीशु मसीह वर्गे बन। जिसका एम कुछ हो रहा, जिसका एम है कि असि लंगड़े चलाने, असि बीमार चंगे करने, असि यह करना जे करना, तो असि गलत ट्रैक पे खड़े ना। मेरे असीस सदा एम किया कि सदा स्वभाव यीशु मसीह वर्गा होए। सदा एम किया कि जिस तरह यीशु मसीह मार करदा सी असि उस तरह दे बन जाइए। सदा एम किया कि जिस तरह यीशु मसीह पाप तो दूर सी इस तरह असि भी पाप तो दूर रहिए।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा के सामने सानू नींद नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदा के सामने ਅਸੀਂ बड़ी एनर्जी के नाल, बड़ी सामर्थ के नाल खुदा का वचन सुनने वाले बन जाइए कि एक टाइम आवे कि ਅਸੀਂ यीशु मसीह वर्गे बनिए। लोग मैनू देख के कहन कि यीशु मसीह वर्गा लगदा है, ਇਹਦਾ नेचर यीशु मसीह वर्गा। हालेलुया। कितने तैयार हो? हाथ ऊंचे करो। हालेलुया। कि मेरा सुभाव किन वर्गा होवे? बोलो किन वर्गा? हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी स्पीकर वर्गा नहीं बनना चाहता, मैं किसी बॉलीवुड एक्टर वर्गा, एक्ट्रेस वर्गा नहीं बनना चाहता। मेरा फेस मैं किसी वर्गा नहीं बनाना चाहता, बट मेरे फेस दे विच नम्रता ते जलाल यीशु मसीह वर्गा होवे। आमीन, हालेलुया। जब ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰੋ, ਉਹ ਭਾਈਓ, ਗੰਭੀਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि शैतान जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ स्वर्ग राज किस तरह एंटर कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, जे तुसी इस जगह ते धरती ते लंगड़े हो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। हालेलुया। जे तुसी इस धरती ते काले हो ना, बिल्कुल रंग काला हो, स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, स्वर्ग ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ, स्वर्ग ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ स्वर्ग ਜੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਰਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਜੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, बोलो हालेलुया। लिखा, धन्य है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मੱਤ ਤੇ नहीं ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬੋਲਸਥਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੋਲਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਸਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। एक दुष्ट बंदे विच, एक पापी बंदे विच ते एक मखौलियां दी झुंडी दे विच, मेरे अजीज, बहुत ज्यादा फर्क है। ते जे उन्हां विच एक जन जेड़ा सामने खड़ा होवे, खुदावंद दी व्यवस्था ते ध्यान रखण वाला, ओ जमीन आसमान दा फर्क होएगा। प्रभु दा दास दाऊद कहंदा, मैं तेरे वचन नूं अपने दिल विच रख लिया कि तेरे विरुद्ध पाप ना करां। हालेलुया, हालेलुया। सो उसने लिखा, वो ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਦੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, जिस दे पत्ते, उची बोलो कहियो, जिहदे पत्ते
मतलब ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਹਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਸਵੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਹੈ ਉਠੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਦਾ हाँ अतः तुसी बोलता करो मैं बोलता हूं बाइबल लिखा सदा आनंदित रहो बोलो सदा चलो रेव भाई ना रे बोलो जरूर ठीक है हालेलुया ऊंचा से बोलो प्रभु है सदा हां सदा आनंदित रहो ते केड़ा रह सदा आनंदित जिन्दियां जड़ां डुगियां लगियां यहां हालेलुया ओदे पत्ते हरे होणगे ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੇੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਖੱਟੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਤੇ ਹਰੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਇਲ ਰੱਖੇਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਦਾ 1000 ਦਾ 2000 ਦਾ 3000 ਦਾ 4000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ नो प्रॉब्लम मेरा खुदावंद मैंने वापस देने की ताकत रखदा हो हालेलुया हालेलुया अय्यूब की सेहत डेड हो गई एकदम ओदा शरीर फोड़े दे नाल भर गया गड़ा दे नाल भर गया सिर तो पैरों तक गड़ हो गए पूरी तरह दे नाल ओनु समझ नहीं लगी श्वास बैठा ते अपना नु खुरकड़ा डंडा लेके ते ओदी पत्नी उस जगह ते डबल अटैक करने वास्ते आ गई कहदी ऐसे परमेश्वर छड़ ओ कहदा मेरा तो शरीर ही खराब होया बस पर आत्मा मेरा वैसा दा वैसा ही आत्मा नहीं मेरा कमजोर होया जे तू सोच रही ना कि आत्मा भी कमजोर हो गया ऐ शैतान तू बीमारी भी आला के शरीर ते बीमार कर देता शरीर का डेड बॉडी का कर देता पर आत्मा में तू कमजोर नहीं कर सकता मेरा आत्मा बलवान है क्योंकि मेरे आत्मा नो वचन की रोटी कर रही है हालेलुया हालेलुया एक बार जोरदार तालियां बजाओ जब खुदा के लिए जे वचन की रोटी मिल रही है आमीन हालेलुया थोड़े शरीर बड़ी बड़ी कमजोर हो सकते हैं बुखार लगातार 2 हफ्ते चल रहा कल मैं जो आ रहा सी लगातार मैंने वोमिटिंग होनी शुरू हो गई मोटरसाइकिल के उत्ते मेरे उत्ते पैरों ते हत्थां ते सब जगह वोमिटिंग पर मैं एक गल खुदावंद दे नाल कीती मैं कहा खुदा एक गल दी आराधना विच कोई रुकावट नहीं पा सकता शैतान एक कहता मैंने पता कि शैतान शर्मिंदा हो गया शैतान शर्मिंदा हुआ वो कदी भी मैंने खुदा दे रस्ते तो रोक नहीं सकता क्योंकि मेरा आत्मा मजबूत है यीशु दे आमीन हालेलुया ओदे पत्ते कदी भी कमलाउणगे नहीं दूसरी गल जो करे सो हां ए जवानों को बड़ी चीज करने की जरूरत है कि जो करे सो सफल होवे हालेलुया ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बार फेल हो जाते बहुत बार ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੌਬ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ क्यों प्रॉब्लम आ रही है what is problem in my life क्या प्रॉब्लम है you know what is the problem your roots are not in the earth hallelujah deep hallelujah आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं हैं अगर आपकी जड़ें आत्मिकता में मजबूत हैं
then you need not to worry about anything. आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी चीज की चिंता, मेरा फ्यूचर क्यों होएगा, मेरी आने वाला लाइफ पार्टनर कितना आएगा, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी प्रॉब्लम, क्यों जे तुला दी जड़ा मजबूत है खुदा विच। किस तरह करनी है जड़ा मजबूत, हालेलुया। ये नहीं कि जाके तुसी गोया पुट के ते अपने लत्तां टोए छवाड़ लेंगे, इस तरह जड़ा नहीं मजबूत होंदियां। किस तरह वचनां नूं जिंदगी दे विच रख के, हालेलुया, वचनां नूं कंटिन्यू याद कर करके ओदे अभिषेक दे विच पर के जदों कंटिन्यू यीशु दे अभिषेक भरदे आ तां साडीआं जड़ां रोज दे रोज मजबूत होंदियां जांदियां। जदों दी चंगी खुराक यीशु दे वचन दी अपनी जिंदगी च लैंदे आ तां साडीआं जड़ां मजबूत हो जांदियां हन। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ نو ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੱਸਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮੱਸਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੱਸਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਵਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਿਸੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਯਿਸੂ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट, जीसस का मतलब यीशु मसीह है, पर क्राइस्ट का मतलब क्या कि अभिषेकित वन, अनॉइंटेड वन, अभिषेकित किया है, अभिषेक किया है जन। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हों शैतान ਤੁਹਾਡੇ अभिषेक के विरुद्ध लड़ता है। मैं फिर रिपीट कर रहा अपनी लाइन ਨੂੰ, शैतान ਤੁਹਾਡੇ कितना लड़ता, बोलो कितना लड़ता। मेरे नाल कोई मतलब नहीं है, नो, ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद मी। उन्हें मेरे नाल कोई मतलब नहीं है, पर उन्हें मतलब किहदे नाल है? मेरी अनॉइंटिंग दे नाल, मेरे अभिषेक दे नाल। जदों मैं अभिषेक दे विच भरना शुरू करता हूं, उस टाइम तो मैंने तोड़ना शुरू करेगा, उस टाइम तो मैंने संगत चौंकाना शुरू करेगा, उस टाइम पे अपने बंदे को इस्तेमाल करेगा, बोलेगा इन्हें हटाओ, ये किसी भी तरह हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? क्योंकि ये अभिषेक तो मैंने डर लग रहा। और शैतान, पहली गल कि शैतान अभिषेक के नाल लड़ता है, शैतान अनॉइंटिंग नाल लड़ता है। दूसरी गल ये बल्कि कि शैतान जे डरदा वा ते सिर्फ अभिषेक तो डरता है। समझ लगी? बोलो हालेलुया। जब तुसी अभिषेकित हो तो डेफिनेटली शैतान तुहाडे तो डरदा है। जब तुसी अभिषेकित नहीं हो तो फिर भावें तुहाडे लागे कई देखिया तुसी, मैं एक फोटो देख लिया सी, ओ कोई आल आउट कोई मशीन वगैरह सी, ओदी फोटो लगाई हुई सी, ओ बिल्कुल ओ लाई हुई स्विच ऑन कीता लाइट जगंदी विच ते ओदे उत्ते मच्छर बैठा होया ओदे ते हुण ओ काहदे वास्ते हुंदी है? आल आउट काहदे वास्ते हुंदी है? कमरे विच मच्छर ना इस करके ਆਪਾਂ लगा देने, राइट। जे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਬੈਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਉਦਾਸ। ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। शैतान लड़दा भी अभिषेक नाल है, शैतान डरदा भी अभिषेक तो नहीं। अभिषेक तो नहीं, अभिषेक तो बिना तुसी जो मर्जी कर लो वो नहीं करता। हालेलुया। जब तुसी अनॉइंटिंग नाल भरे हो, एक बंदा अभिषेक ना भरया है, मैं तुहानू एक चीज दसदा, अभिषेक ना जड़ा इंसान पर ना बहुत ज्यादा सोहना लगदा। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੰਦ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ। आमीन, हालेलुया। मैं एक जगह पे मैं दसिया सी, मैं आराधना कर रहा सी, एक जगह पे बड़े लोग तकरीबन 1200-1500 लोग होंगे ते सब लोग मस्सा दे नाल भरे हुए। मैं अभिषेक दे नाल भर के आराधना कर रहा। मेरे सिर्फ 2-4 लाइनां दे अगे एक बुजुर्ग सी, 69 ईयर्स, 69 साल का एक बुजुर्ग, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਾਂਗਾ, 50 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਨੱਚ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰਸਟ ਪਿਆਰ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਉਹ ਧਮਕੜਾ ਹਿੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया,
ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਦਲਣੀ, ਬੋਲੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਬੋਲੋ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਲੋ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਯੂ نو ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰੇ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ, ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਰੋਜ਼ ਗਰੋ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ, ਇਧਰ ਹੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੇਮ ਯਹੂਦੀ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ 9 ਦੇ ਆਇਤ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਚ ਕੇ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚਿਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਰਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ, ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚਿਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਦੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੱਭ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗਧੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਧੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗਧੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਧੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਗਦੀਆਂ ਤੇ ਫਸੇ। ਗਦੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਬਰਕਤ। ਬੋਲੋ ਗਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਦੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਊਠ, ਇਹ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ, ਘਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰ ਗਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਗਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਿਆ। ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਉਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਏਲ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਰਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਬਲੇਸਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੁਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਗਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਵਕੈਂਸੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਬੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਐਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ? ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛਾਣ ਕੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਧਰਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਖੋਲ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। हालेलुया। बी ओपन इन फ्रंट ऑफ गॉड। अपने खुदावंद के सामने अपने आप को खोल दे, क्योंकि आपका खुदावंद आपके दिल में जो है वो जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद आपको जानता है, दिल से जानते हैं। हालेलुया। 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 अच्छा, दूसरी चीज जिहड़ा गधियां सी वो पाप सी। बोलो गधियां की पाप, क्योंकि इस जगत दी चीज़ों का लालच करना की है पाप है। सो गधियां माइंड दे विच पाप ते दिल दे विच विजन। देखो विजन आते खुदावंद नूं किन्ने लोग माइंड दे विच साडे पाप आ जांदा बड़ी बड़ी साडे, क्योंकि मैं बड़ी बारी दसदा ना कि पंछी सिर दे उत्तों दी उड़दे रहिंदे, पंछी उड़दे रहिंदे सिर दे उत्तों दी, ते वो प्रॉब्लम नहीं कोई। तुहाडे सिर दे उत्तों दी कोई पंछी उड़ गया, कोई विचार आ गया, नो प्रॉब्लम। पर जे वो सिर ते आदा ना बना ले वो प्रॉब्लम। हालेलुया। कोई भी पाप जे साडे उत्तों दी लंघ गया कोई गल नहीं, तो स्पिरिचुअलिटी डिगी है, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। पर उस पाप को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बन दो। किरण समझ लगी? बोलो हालेलुया। उस पाप को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बन दो, तोड़ दो, तोड़ दो अपने अंदर पाप। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के अभिषेक में दी अनॉइंटिंग दे नाल। हालेलुया। 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 सो परमेश्वर कदी साडी एजुकेशन अपना अभिषेक देने तो पहले ये नहीं देखता कि थोड़ी जड़ा मजबूत कर तो पहले नहीं देखता कि कितने पढ़े लिखे हो, जितनी पढ़ाई होगी उन्नी जड़ा मजबूत होंगे। नहीं, हो सकता स्कूले ना गए हो, पर परमेश्वर कहता कि थोड़ी जड़ा क्यों होंगी मजबूत होंगी। हालेलुया। हालेलुया। हुण राजा जिहड़ा सी ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਬੋਲੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं कहना कि जे तुसी कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, उस काम ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਹਿਤ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਲੇਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
वर्शिप कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਾਧਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੋਸਪਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰ ਕੌਣ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? पति। बोलो पति। तुसी बोलो। जे पति से कहते चाह दी पत्ती नहीं बनना कि जिन्ना भी पाई रखो पानी में उन्ना ज्यादा रंग चढ़ी जाए, है ना। पति रहना तो पत्ती नहीं बनना, पति रहना। हालेलुया। ओके, सुनिए गौर, अपने परिवार में चलाने वास्ते तो हमें चाहिए अनॉइंटिंग। अपने बिजनेस में चलाने वास्ते अनॉइंटिंग, अपनी जिहड़ी जॉब कर रहे हो उन्हें चलाने वास्ते अनॉइंटिंग चाहिए। जे चर्च चला रहे हैं ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 10 ਦੇ 11 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਮ ਵਾਸਤਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰੱਖਿਆ? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰੱਖਿਆ? ਬੋਲੋ ਅਗਮਵਾਦ, ਅਗਮਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਲਾ ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਉਲ ਨਬੀ ਸੀ? ਨੋ, ਸ਼ਾਉਲ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਖੌਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ 101% ਸੱਚੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ
कि शामां तक तुहाडे मन च नहीं होगा कि मैं बाइबल खरीदनी है। कहना 300 रुपए की मैं बाइबल खरीदने वास्ते रखा सी, हुण मैं बाइबल नहीं खरीदनी, हुण मैं नाल 10-12 होर इकट्ठा करके ते की खरीदना, हुण पिस्तौल खरीदांगा मैं जाके जिथों कितों मिलदा वा उस जगह ते जाके पिस्तौल लैके आवांगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। है ना, जे सारा दिन आराधना करते रहोगे ते शामां जे पैसे बोलो ना, शामां तो पहला बाइबल लेके घर आ जाओगे अपनी, कहना कि हाँ बाइबल की जरूरत है क्योंकि वचन में मैं जानना वा, वचन दे विच वधना वा। संगति जिद्दां दी करोगे, नबियां दी संगति करोगे, हालेलुया, संतां दी संगति करोगे। मैं किहड़ी गल कर रहा है, हाँ साडी संगत साडे ते इफेक्ट पाउंदी बहुत ज्यादा। हालेलुया, बोलो साडी संगत साडे उत्ते बहुत ज्यादा इफेक्ट पाउंदी। जवानों सुनो, जेडे इस तरह जवान जिन्हां दी शादी नहीं हुई तक हाथ खिच करो, लड़के लड़कियां पूछा करो तो तुहाडी गल होगी मतलब। हाँ हालेलुया, समझा करो गल की कह रहे हैं। हालेलुया, होती कि चल हालेलुया हालेलुया। अच्छा, तुसी जिद्दां दी संगत करदे हो उदां दे ही बनोगे, तुसी जिद्दां दे फोन दे जो कुछ देखते हो तुसी ओही बनोगे। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद कदी भी करप्ट लोकां नूं अपने नाल करप्शन दे विच नहीं बुलाउंदा। वो पहला कहंदा कि सही हो, तुसी कहना कि खुदा नहीं सही कर सकदा, डेफिनेटली करेगा। पर जिहड़ा इंसान असी कोई इंसान संगत विच आ रहा जो शराब छड्डना नहीं चाहता ते ओहदी शराब कोई नहीं छड्डा सकदा। जो छड्डना चाहता ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ मतलब कि शराब छड्डनी है, मैं राजा बनना। हालेलुया, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਦੀ मैं राजा बनना, मैं कोठी बनाਉਣੀ, मैं बड़ा अमीर बनना, कदी आया नहीं आया? ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, क्यों नहीं आਉਂਦਾ? क्योंकि ਅਸੀਂ गधी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ। हालेलुया हालेलुया। So anointing करने वास्ते, anointing, we need anointing for everything, सब कुछ हर चीज ते वास्ते सानू परमेश्वर दे अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया, जदों शाऊल अभिषेकित किया गया तां ओदी संगत जिहड़ी आ ओह नबियां दे नाल शुरू हुई। हालेलुया, असीं किते भी जाइए उत्थे रब दे लोग लभो जाके दे विच बैठ के संगत करे करो। रब दे लोकां दी बाइबल च लिखिया कि औरतां जिहड़ियां सियाणियां औरतां वा ओह हालेलुया, जिहड़ियां औरतां ओह बाइबल जगह गंभीर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? गंभीर, हासा ठट्ठा करने वाली नहीं चाहिए। खुदा ने भाई सेवक जिहड़े बाइबल जगह सेवक की होनी चाहिए, गंभीर होने चाहिए। बोलो की होने चाहिए? गंभीर होने चाहिए, गहरी सोच वाले। ये देखिए इतने लोग कर ला ही हो, उसे 2-4 मिनट इतने होते ही, 2 मिनट इतने ही कुड़ियां नाल बैठ के कुड़ी बन गई, निके निके बच्चों नाल बैठ के निके निके बच्चे बन गए। तो जे कोई व्यभिचारियां औरतां दिखिया उन्होंने बैठ के गल्लां गल्लां कर लियां। जे कोई चोर दिखे बाइबल लिखा ना कि तू व्यभिचारियां रल के ते व्यभिचारी बन गया ते चोरों नाल रल के चोर बन गया। ते कहंदा तू ये सब काम कीते ते मैं वेखदा रहा ते तू सोचा कि परमेश्वर भी हाँ कहता भी मेरे रह गई। कहता मैं तेरा 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 जो कुछ तेरे माइंड च तेरे सामने पेश करना, तेरा दावा तेरी अखियां के सामने पेश करना। आमीन, हालेलुया हालेलुया। अच्छा, जिस दिन सुनिए, अगर बड़ी गौर में सुनने वाली समझने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गल, जिस दिन शाऊल नूं अभिषेक किया गया उस टाइम ते शाऊल जिहड़ा सी उन्हें सोचा कि मेरी जिंदगी च मसा आ गया, मेरी जिंदगी में राजा बन गया। पर उस तो बाद जो लाइफ के विच रहा वो ट्रबल शुरू हुई। हालेलुया, मुश्किल शुरू। हालेलुया, मुश्किल जिहड़ियां इधरों अटैक आ गया, इधरों अटैक आ गया, मजबूती ना खड़ा रहा। जिस दिन उहदे उत्ते पवित्र आत्मा नहीं सी, उस दिन वो गोलियत को रोक रहा, उस टाइम पे सारी कौम के को रोक रहा। हालेलुया
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਿਸਟਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब तुम अभिषेक भर गए फिर दूसरा गीत बोलोगे, मैं ऐसी संगत नहीं छड्डनी जेड़ी बने खुदा नाल प्यार करे। हालेलुया। दिन रात ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਹਾਲੇਲुया। एक वचन और पढ़िए। प्रभु नीति वचन कहावतां 13 अध्याय ਦਾ 20 वचन। बुद्धवाना ਦਾ ਸੰਗੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ, ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ। ਜੋ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਸੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ, ਜਾਜਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपनी जड़ा मजबूत रखो खुदावंद दे। जे जड़ा ढीलियां पै गई डिग जाओगी। आइए खड़ा बंद करेंगे, प्रार्थना में जाओ। कितना मुझे समझ लगा? ओके, हालेलुया। आइए सदन